본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전타임 진행의 이수연입니다. 전일 국내 증시는 또 하락 마감했습니다. 어제 연준의 매파적인 발언과 또 긴축 우려, 원달러 환율까지 1,200원을 돌파하면서 전반적인 투자 심리가 위축된 건데요. 어제 코스피 시장, 코스닥 시장 모두 하방 압력을 좀 강하게 받았습니다. 조금 전에 마감한 뉴욕 3대 지수도 일제히 하락 마감했습니다. S&P 500 지수와 나스닥 지수는 장중에는 플러스권이었는데 장 막판에 낙폭을 확대하면서 결국은 약세 흐름을 보였습니다. 게다가 10년물 국채금리까지 1.7% 넘게 치솟으면서 다시 한번 국채금리 장세가 좀 연출이 되고 있는데요. 이제는 새해 첫 번째 주 마지막 거래를 앞두고 좀 다양한 전략을 대비해 봐야겠습니다. 오늘도 1시간 동안 고수익 작전 타임과 함께해 주시길 바라겠습니다. 저희 오늘 첫 번째 순서는 버니와 함께하는 미국 주식 시간입니다. 영상 보고 오시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 진짜 미국 주식 시간, 구글링에서도 나오지 않던 그런 정보들 저희가 이 시간에 꽉꽉 담아드리고 있습니다. 자, 오늘은 커피 이야기를 해볼 텐데 저도 커피를 참 좋아합니다. 우리나라 사람들 커피 정말 소비가 굉장한데 전 세계 대표적인 커피 브랜드 스타벅스가 있습니다. 이 스타벅스는 정말 고정 수요층이 탄탄한 기업인데 일단 기업에 대한 설명 먼저 부탁드리겠습니다. Starbucks is a great brand. Everybody loves their coffee. If you look out over the past 30 years, when Starbucks came public back in the 80s, it was already profitable back then with just incredibly small store count. Over the last 30 years, they've opened over 30,000 locations. They do it consistently where the sales per location are always increasing, it's profitable, and they continue to find new ways to grow the top line through opening new locations and then generating increasing sales dollars per location. Now they're going to try to open the next 22,000 stores over the next 9 years. They plan to have 55,000 locations by 2030. Much of this growth is going to come from China, but they also have learned a lot through COVID and the pandemic and will open more delivery-only locations everywhere. They still want to be the place where people go and hang out and drink their coffee, but they also want to optimize for profitability where it makes sense. Maybe they can't operate a huge piece of real estate in the middle of Manhattan or in the center of Seoul, but maybe they can rent this little tiny space that can fulfill delivery-only orders and takeout-only orders and improve their profit margin in those locations where it makes sense. These takeout-only locations can be optimized for profitability. Starbucks was pressured to close these in-person stores and shift its focus towards drive-through and contactless transactions during the height of COVID. The bright side of this is that the company retained a lot of that drive-through volume so far this year in 2021, which bodes well, I think, for the launch of similar stores that focus exclusively on grab-and-go ordering. Today, drive-through and mobile order and pay account for 70% of all transactions, which is up about, say, 15% from before the pandemic ever started in 2019.
네, 팬데믹 이후로 또 드라이브스루는 소비 증가율이 있었다 이런 부분들을 짚어주셨습니다. 또 스타벅스는 커피 브랜드지만 커피뿐만이 아니라 다양한 MD 상품들도 구성하고 있기 때문에 뭐 텀블러라든지 또 다른 수요 식품, 샌드위치 이런 것들도 굉장히 많은 인기를 끌고 있거든요. 그래서 다양한 또 루트에서 수익을 창출하기 위해서 어떤 노력을 하고 있는지도 짚어주시죠. Starbucks is very, very good about making more money off its customers over time. And they've added, on top of the fact that they've done the coffee drinks and all that, they've added accessories like coffee mugs. They've also added things for kids because they realize that parents often go there with their children. The cold drinks capitalize on people who don't want hot coffee in the summer. And they've added breakfast and lunch items to complement their coffee and coffee drinks. They're also really good about monetizing their customers. As good as any tech company I've seen, Starbucks is good at expanding their relationships with their customers. They get occasional one-off customers that just that pass through their stores, but the bulk of their business comes from repeat buyers. My big question is, where is this going to go looking forward over time into the future? Just like when we talked about Disney, I'm really confident that Starbucks is going to generate good income for the company over time. But we got to ask the question, is this a stock that's going to outperform the market over the next 3 to 5 years? Because what are we really trying to do? We're really trying to put together a portfolio of 15 to 25 stocks that not only generate good returns, but outperform the stock market as a whole over the next 3 to 5 years. 네, 스타벅스는 최근에 이 노조의 운동 그리고 커피값 인상이라는 이슈 때문에 굉장히 많은 집중을 받았었는데 앞으로 어떤 이슈를 가지고 스타벅스라는 주식을 좀 바라보면 좋을지도 한번 짚어주시죠. I wonder if Starbucks and their investors in Starbucks are relying too much on future growth in China. I still think that that's a little bit more problematic. The country is a little bit different than every other country in the rest of the world. Can we really forecast that they're going to contribute as much as North America does to the bottom line returns? Too much uncertainty, I think, is in that basket of new stores in China. Starbucks is committing also, in addition, separately from this, $20 billion towards share repurchases and increasing dividends over the next 3 years. That sounds great, okay? But I really think that stuff is just okay in the short run, but it's not a great reason to look for significant outperformance over a 5-year plus window. Why are they doing this, you have to ask yourself. Obviously, they think the stock is too cheap, or they've got reasons different than that with respect to management. So often it's done because management has incentives that are based on short-term stock price performance. And that's just, we want things that grow revenue, because I've talked about this before. When we grow revenue, and I think that to me is the biggest factor of finding stocks that outperform the market, revenue growth exceeding expectations. Recent news also is that Starbucks employees at a New York State store can form a union per the National Labor Relations Board, which is our overseeing body that looks at unions and companies that either have or don't have unions. And I think Starbucks' union drive was most likely spurred by barista burnout from mobile orders, because they had too many mobile orders and it's too tough to do, and they probably have slightly less staff because of the COVID impact. Another thing, since Kevin Johnson joined Starbucks as president and CEO in 2017, and that's
over the transition when Howard Schultz, who founded the company and has been its president and CEO and chairman over the last 20 years, stepped down in 2018. The company's valuation has grown by $39 billion, which is about a 45% increase. Yet the stock, when you look at it from 2017, has not really outperformed the NASDAQ since then. And another thing that's really interesting is that Kevin Johnson only owns, and I don't mean only in a derogatory fashion, only owns $81 million worth of Starbucks stock. Yet he made $19 million and $15 million during 2019 and 20. To me, this is not a good example of committed insider management ownership. During those years, Johnson raked in $44 million in total compensation. His latest pay package, which includes a $50 million retention award and a $1.86 million bonus, was rejected by Starbucks shareholders. This is a rare occurrence. The vote is technically non-binding. The company still gets to make the final compensation decision. But a no vote is not a good sign. It signals to me, and I think to many other people, that those shareholders think that the executives are overpaid or they're unhappy with the company's direction. Only 10 S&P 500 companies have had shareholder rejection of pay raises in the last year. So this is not a company strategy that ties itself to the individual investor. They're trying to get paid on the backs of the individual investor. Now, Howard Schultz still owns 33 million shares of Starbucks, and that's probably at $100 a share. That's probably $3 billion. But he's not active in management since 2018 when he resigned from being chairman. 네, 스타벅스의 역대 히스토리를 좀 짚어주신 후에 또 관련된 이슈들까지 짚어주셨습니다. 자, 스타벅스에 대해서 좀 직접적으로 투자를 해보고 싶은데 어떤 위치에서 어떤 가격에 들어가면 좋을지가 굉장히 궁금합니다. 차트를 보면서 함께 분석해 주시죠. Well, Starbucks, just off the top right now, Starbucks, due to their ability to make money, is a good stock to buy on significant drawdowns because they generate returns. The March 2020 sell-off at the start of COVID, at the start of the COVID downturn in the market was such an opportunity. But without that attractive entry price, the stock has struggled to become a market outperformer. Yes, it continues to go higher, but the overall market rallied significantly. And if you think about this, since the beginning of 2017, when Kevin Johnson was brought on board and 1 year before Howard Schultz stepped down, the stock has been an underperformer. So let's take a look at what the stock charts look like. I took a look right here. This is a 5-year analysis of Starbucks. The first chart, Starbucks is in black and the NASDAQ is in blue. And you can see that over time, Starbucks did okay. And then in the last, say, since the beginning of the pandemic, even though Starbucks was a great purchase down there, the stock market rallied more than Starbucks did. Now, this chart has a lot of arrows on it, and it's a little complex. But we've shown this chart before. The top clip is the Starbucks stock price over the last 5 years. The bottom clip is the Starbucks comparison to the NASDAQ index as a whole. And what we can see is that, generally speaking, there are periods where we see these black vertical lines where on the bottom clip, Starbucks starts to outperform the NASDAQ, and that ratio goes higher. And I've showed a couple of opportunities there. If we go back and we look at the red circles, the red circle was what I was talking about with respect to purchasing Starbucks on that COVID decline.
If you look at the top chart, yes, that was a good purchase. Yes, we did rally. But when you circle that same spot on the bottom chart, you can see that from that period, Starbucks was underperforming the market, and it continued to underperform the market. And if we look at a 5-year window, we can see on the top clip, my purple thick line, my purple thick arrow, the stock is definitely going up. But don't forget, the stock market has rallied significantly. So when I go back and I compare it to the stock market as a whole, this stock is an underperformer because we go from the top left to the bottom right. What we want to see on that bottom clip is that ratio continuing to increase over time, because that's evidence of a fact of a stock that is outperformed. When we take a look at Starbucks and we say, where has it been over time? And I looked at the last 20 years here. We can see periods on the bottom clip of substantial outperformance. That's 2 purple arrows going up, and we can see on the top that those stocks really did well. The red arrows that are going opposite directions are what we just showed on that last chart. So we can see that Starbucks, even though it's made great money, has not been a stock market outperformer, even though the stock has rallied. Now, in that bottom clip, I've also done a black rectangular box. And that black rectangular box was when Howard Schultz was running the company and not Kevin Johnson. Since that black rectangular box, Kevin Johnson has been running the company. So I think that if you think about it, since 2004, Starbucks' valuation relative to the NASDAQ was only lower than it currently is at the time of the big market decline in 2008. 네, 스타벅스에 대한 차트를 보면서 설명을 듣고 돌아왔습니다. 항상 말씀을 해주시는 게 좋은 종목을 한 5년 정도 장기 투자를 하는 게 좋다. 특히나 그 종목이 나스닥을 능가한다면 말이다. 이렇게 좀 전략을 세워주시는데 앞으로 5년 동안 스타벅스의 주가가 뭐 3배, 4배까지 좀 뛸 수 있는 그런 포인트가 있을까요? If Starbucks is going to grow 3 to 4 times over the next 5 years from now, I think that's got to be because revenues expanded substantially more than expectations. The market already thinks they're going to go to 55,000 stores. The market also thinks that they're going to be more profitable in these grab-and-go, delivery-only stores. I'm not necessarily sure that that's going to be the case. I'm wondering, there's points in time, if we think about McDonald's and where McDonald's went in the 60s and 70s and early 80s, McDonald's was a clear market outperformer. But to see continued decade after decade growth, once you start to mature and people have that, where are they going to get their new customers from outside of China? And I don't really know. The other thing is how expensive is it at Starbucks? It's fairly expensive. Can they continue to ask for more and more of your money? That's the generation of revenue growth, and not just continuing to have the same kind of growth level, but acceleration of growth. I don't know if they can do that. I'm going to bet they don't. 네, 오늘의 종목은 스타벅스였습니다. 많은 분들이 사랑하는 커피 기업이고요. 오늘 이 기업에 대해서 자세한 설명 들어봤습니다. 또 실시간으로 이런 이야기들 나눠보고 싶으시다면 문자 받는 사람 샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 검색하고 들어와 주시면 되겠고요. 유튜브 서울경제TV에도 다시 보기 언제든지 시청하실 수 있습니다. 네, 이어지는 시간 이성웅의 작전 키워드 시간입니다. KTB 투자증권 이성웅 차장님과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 첫 번째 키워드 바로 확인하시죠.
네, 오늘의 키워드 석유화학 전망은입니다. 자, 석유화학 관련 기업들이 지난해 말부터 안 좋은 부진을 겪고 있습니다. 제품 수요보다 공급이 더 늘어나면서 계속해서 시황적으로 악재를 겪어왔는데 석유화학 부문에서 또 이익 개선 사이클이 기대가 되는 종목이 있다고 합니다. 바로 분석해 주시죠. 네, 바로 이제 말씀드리면 이제 이수화인데요. 우선 이수화 같은 경우에 전일 우선 실적에 대한 기대감 때문에 유동성이 강하게 몰렸습니다. 시장이 어제 좀 많이 힘들었던 상황에서도 시장 대비해서 좀 강한 모습을 보여주면서 오늘도 이런 상승세가 나올 가능성도 좀 있지 않을까라고 좀 생각이 되고 있고요. 이 이수화 같은 경우에는 작년 4분기 실적에 대한 부분을 좀 좋게 평가를 하고 있는데 재작년 대비해서도 재작년이 이 어떤 적자였으니까 이 재작년 대비해서도 본다고 하면은 한 900억 이상은 늘어날 것으로 좀 판단이 되고 있고요. 우선 이 일부 어떤 성과급이 좀 발생한다는 의견도 좀 있긴 하지만 이 정기 보수가 좀 이연되면서 이 석유화학 부분 물량의 훼손이 제한될 가능성이 크다라는 전망입니다. 여기에 좀 수출주의 우호적인 환율 효과까지 좀 작용하고 있어서 전체적으로 거시적으로 봤을 때는 분위기가 좋은 현재 상태라고 볼 수 있겠고요. 자세하게 본다고 한다면 이 주력 제품이라고 할 수 있겠죠. 이 연성알키 벤젠, 그러니까 연성알키 벤젠이라는 부분은 이 쉽게 얘기하면 세제의 주요 성분이라고 볼 수 있겠는데 이 LAB의 이 견고한 어떤 수익성이 계속 유지되고 있다는 점도 굉장히 긍정적이다라고 좀 말씀드릴 수 있겠고요. 역시 석유화학 제품이라고 한다면은 우선 그 전방 산업이 잘 좋아야죠. 지금 고무나 라텍스, 또 아크릴리스 같은 이런 부분에 있어서 전체적으로 제품군인 수요 호조가 지금 나타나고 있는 상황이고요. 특히 이제 IPA죠. 이 한연 생제 같은 경우에는 원재료 아세톤 가격의 급락으로 어떤 최근에 스프레드가 좀 반등하고 있다는 점도 이 이수화학의 이 석유화학 부분 말고 비석유화학 쪽에서 봤을 때도 이 긍정적인 요소이다라고 좀 생각이 되고 있습니다. 우선 그 의약품 부분 같은 경우에는 역시 이수 앱지스죠. 이수 앱지스의 실적에 대한 개선이 바로 이제 이수화학의 지분법 이익에 반영이 된다라고 볼 수 있겠는데 이수 앱지스 같은 경우에도 작년 상반기부터 진행한 이 러시아 코로나 백신이죠. 이 스푸트닉에 대한 위탁 생산을 지금 추진하고 있는 부분 같은 경우에도 향후라기보다도 올해죠. 올해 실적에 대한 기대감을 더욱더 크게 하지 않을까라고 좀 생각이 됩니다. 역시 올해 이 고체 전해질 원재료에 대한 플랜트 가동 계획도 지금 시장에서 굉장히 좀 평가를 받고 있는데요. 작년 100억 수준의 캐파가 올해 같은 경우는 300억으로 지금 증가할 가능성이 크다라고 좀 생각이 되고 있고요. 또 스페셜티 화학 제품에 대한 투자 확대에 이런 부분이 좀 기인하는 부분을 봤을 때도 이 이수화학이 올해 투자하는 부분을 어떤 그 긍정적인 요소, 그러니까 실적에 바로 잡히는 것보다도 이 투자한다는 것 자체가 저는 좀 좋게 보고 있기 때문에 이 이수화학의 투자에 대한 부분에 있어서 좀 중장기적으로 이수화학을 더 좋게 본다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 기존의 온산 공장의 유효 부지를 좀 활용하면서 올해 9월에 완공 후에 4분기부터 본격 가동할 계획인데요. 이 설비 같은 경우는 국내 황화물계 고체 전해질 개발에 대한 수량을 전부 충족할 수 있는 그 규모이기 때문에 이수화학에 대한 어떤 수요에 대한 확보 부분은 계속 일어날 가능성이 좀 크지 않을까라고 좀 생각이 되고 있습니다. 네, 이제 곧 실적 장세에 돌입하는 만큼 이수화학에 대한 영업 턴어라운드를 짚어주셨습니다. 석유화학 부문은 또 영업이익이 창사 최대치를 기록할 것으로 보이는 데다가 의약 부문인 이수 앱지스는 실적 개선까지 기대가 된다라고 짚어주셨습니다. 네, 오늘장 관심 있게 알아볼 특징주 한번 짚어보도록 할 텐데요. 지난해 사상 최대 실적을 기록했던 포스코입니다. 지금 18년 만에 자사주를 소각했다라는 소식이 전해지고 있는데 자세한 전망 짚어주시죠. 우선 포스코 많이 관심을 갖고 있는 상황이고요. 우선 전일 같은 경우에도 자사주 소각에 대한 얘기가 나와주었는데 자사주 소각은 주가는 긍정적이죠. 주주 가치 제고라는 부분인데 한마디로 자사주 소각을 하면은
좌수가 상장된 좌수가 줄어드니까 당연히 EPS, 주당 순이익은 높아질 수밖에 없는 구조다라고 볼 수 있겠고요. 이 자사주 같은 경우에는 어떤 자사 소각이라는 부분은 주주가치 재고라는 부분에 있어서 이 상장사들이 많이 어떤 주주하는 정책에 의한 부분을 많이 사용하고 있는 부분입니다. 이 포스코 같은 경우에도 지금 이제 주주가치 재고뿐만 아니라 지금 4분기 실적 여러 가지 면에서 긍정적인 지금 평가를 많이 받고 있어서 주가 최근 며칠 동안에 시장이 어려웠을 때도 많이 올라왔다라고 볼 수 있겠고요. 특히 이제 작년 4분기 실적에 대한 부분에 있어서 이 연결 쪽으로만 본다고 하더라도 2조 3천억 이상은 나올 것으로 좀 판단이 되고 있는데 이 영업이익 2조 3천억 같은 경우에는 그전보다는 시장에서 예상했던 것보다는 좀 약간의 줄어든 수치라고 볼 수 있겠습니다. 투입원가 상승, 또 이제 주요 산업이 좀 부진하면서 유통량 가격 인하로 인해서 이 마진이 좀 하락하는 부분인데 하지만은 지금 현재 이런 부분은 주가에 좀 이미 선 반영이 되지 않았나라고 좀 생각이 되고 있고요. 오히려 지금 3월부터 우리나라뿐만 아니라 국외적으로 수요 모멘텀을 회복할 것으로 좀 보여주고 있습니다. 특히 이제 국외로 본다고 한다면 중국이죠. 이 중국의 동계 올림픽이 있는데 중국의 동계 올림픽이 만약 끝나면은 중국 증산에 대한 우려가 좀 투자 심리를 좀 자극할 수 있는 상황이지만 지금 현재 봤을 때는 오히려 어떤 그 경기 부양책이 더욱더 나올 가능성이 좀 있다라고 좀 판단이 되고 있고요. 그리고 지금 현재 이 중국 제조업의 가동률도 좀 상승 추세를 좀 보여주고 있기 때문에 이 포스코에 대한 관심을 좀 크게 좀 가져도 괜찮지 않을까라고 좀 생각이 되고 있습니다. 우선 실적 흐름은 상반기까지는 이런 수요 부진이나 어떤 개보수 영향 때문에 좋다라고 볼 수는 없지만 하반기 때는 본격적으로 좀 발휘할 것으로 판단이 되고 있고요. 증권사 같은 경우도 목표 주가를 50만 원까지 유지를 하고 있으니까 지금 가격에 충분히 매수 관점 접근해도 괜찮지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 오늘의 관심주 포스코까지 알아봤습니다. 지금까지 KTB투자증권 이성웅 차장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이어지는 시간 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 서경의 산업부장 허반석 전문위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 이번 주 이제 반드시 오고야말 리오프닝이라는 주제로 리오프닝 관련주 짚어보고 있었는데요. 오늘 한 주의 마무리하는 시간, 리뷰 시간 가져보도록 하겠습니다. 화면으로 만나보시죠. 네, 이번 주 리포트 리뷰 시간입니다. 이번 주에 소개해드렸던 종목 4가지나 있네요. BGF 리테일, GS 리테일, 이마트, 그리고 CJ CGV까지 앞으로 경기 회복세가 짙어진다면 함께 상승을 할 수 있는 종목으로 선정을 해주셨는데요. 왜 리오프닝인지 일단 주제 리뷰부터 들어볼까요? 네, 이번 주는 리오프닝, 새해 첫 주를 여는 주제로 선정해 보았습니다. 메리골드의 꽃말이 반드시 오고야 말 행복에서 좀 차용을 했는데요. 반드시 오고야 말 리오프닝이라는 제목을 좀 달았죠. 22년도 서울경제TV 시청자분들께 이와 같은 행복이 그리고 이와 같은 수익이 반드시 찾아왔으면 하는 바람을 함께 담아서 새해 첫 주제 반드시 오고야 말 리오프닝이라고 지었습니다. 리오프닝 관련된 키워드로서 백신과 치료제, 이제 치료제는 주사제보다도 경구용 치료제가 국내에도 1월 안에 도입이 될 것으로 보도가 이어지고 있습니다. 그리고 또 소비와 여행, 레저, 그리고 유통, 음식, 화장품 이런 쪽으로의 리오프닝 관련된 키워드를 함께 볼 수 있을 것 같고요. 누구나 다 거리두기가 좀 완화가 되고 자유롭게 사람도 만나고 하는 일상으로의 회복을 좀 바라고 있다라는 점이죠. 그러면 투자자의 시선으로 좀 장기적으로 보았을 때 그래, 새로운 질병이 나왔는데 유행병이 나왔는데 여기에 백신도 만들어졌고 이제 감기화처럼 되는 것 아닌가라는 생각도 들고 경구용 치료제가 나오게 된다면 뭔가 정말
감기처럼 이 질병도 통제가 가능한 영역에 다다른다면 우리가 위드 코로나를 시도했듯이 단계적 일상 회복, 그리고 더 나아가 리오프닝, 우리의 일상이 회복될 수 있지 않을까라는 그런 시선으로 볼 수 있는 섹터고, 그러한 시점들이 하나하나 가까워지고 있지 않을까라는 그러한 뷰로 살펴보시면 좋을 섹터다라고 말씀을 드리고 싶고요. 업종별로 세분화 전략을 좀 말씀을 드렸습니다. 유통, 음식료, 화장품 이렇게 먼저 찝어보았는데요. 유통은 지수 회복 대비 아직 플랫하거나 조금 더 하회한 모습들을 좀 보이고 있습니다. 인플레이션이나 금리 인상, 주변의 매크로 환경이 우호적이지 않기 때문인데요. 유통 업종들이 이미 미 증시에서는 필수 소비재, 음식료 이런 쪽에서 모멘텀이 강한 모습들로 나오고 있습니다. 그렇기 때문에 그러한 심리가 지수의 조정기를 좀 지나고 난다면 국내 시장에서도 좀 부각될 수 있지 않을까라는 말씀을 드리면서 대형마트와 편의점 모두 다 좋을 것이다. 그중에서도 온라인에 대한 강점을 갖고 있는 기업들을 좀 살펴보시면 좋겠고, 그리고 대부분 뭔가 주가가 바닥에 있기 때문에 이익이 좋아지는 기업이라면 한 번 더 유심 있게 살펴보시면 좋겠다라는 이야기까지 전해드리고 싶고요. 오늘 미국 주식에서 스타벅스 이야기가 좀 나왔는데요. 국내는 스타벅스 커피 코리아가 있죠. 그래서 미국 스타벅스 커피가 가지고 있었던 지분을 전량 우리나라가 이마트가 인수를 했죠. 그러면 스타벅스 커피 코리아를 투자하고 싶다면 이마트의 주주가 되는 방법이 있고요. 스타벅스 미국 시장의 주식을 사는 것도 한 가지 방법이지만 조금 더 국내 커피 프랜차이즈 1위 기업 스타벅스 커피 코리아를 본다면 이마트까지 볼 수 있겠다라는 말씀 함께 드리고 싶고요. 음식료입니다. 음식료도 마찬가지로 미 증시에서도 좋은 흐름들이 이어지고 있습니다. 국내에서도 원자재 가격 인상 때문에 조금 어렵지 않나 하지만 판매 가격에 가격 전가력이 있는 기업들 꼭 핵심적으로 살펴보셔야 된다라는 말씀을 드리고 싶고요. 가격은 상승했지만 원자재 가격이 상승 이후에 피크를 찍고 둔화 조짐을 보이고 있습니다. 그렇게 된다면 판매 가격은 한번 올린 이후에 다시 내리는 일들이 거의 드물죠. 그렇기 때문에 기업의 마진 부담이 완화되면 이익도 좋아질 것이다. 특히 글로벌 성장성이 좀 눈에 띄는 기업들 위주로 보시면 좋겠다라는 말씀을 드리면서 오리온과 CJ제일제당 그리고 주류 마찬가지로 리오프닝, 외식에 대한 부분들이 좀 증가한다면 롯데칠성이나 하이트진로, 농심까지도 살펴보자라는 말씀 이어드리도록 하겠습니다. 그리고 나서 리오프닝 하면 대표적으로 화장품이죠. 아직까지 침체되어져 있는 부분들, 대안, 극복, 이 위기를 극복할 대안이 아직 없기 때문인데요. 그래도 중국향 소비가 회복되고 있고 수출이 회복되고 있다면 그 시기가 바로 회복의 시발점이 될 수 있다라는 점 참고를 하셔서 중소형 업체들부터 하나하나 보시고 ODM 업체 그리고 대형 브랜드까지 순차적으로 보셔도 좋겠다라는 말씀을 드리면서 1월에 국한하지 마시고 한 종목에 적립식으로 투자를 한다면 좀 대형주 중심에서 리오프닝 섹터에서 살펴보시면 어떨까, 좋지 않을까라는 비율을 전망을 말씀을 드리면서 리오프닝 관련된 종목들 하나하나 주말 동안 또 꼽아보셔도 좋겠다라는 말씀 드리고 싶습니다. 네, 리오프닝 관련주 짚어봤습니다. 지금 월스트리트에서도 계속해서 경기 재개, 경기 회복에 관심을 두면서 올해는 항공 수요도 회복이 되고 경기 회복 위주로 경기가 돌아갈 것이다. 종목이 선정이 될 것이다라는 말씀을 해주고 있습니다. 그래서 우리 허반석 전문위원께서도 리오프닝 관련주 이번 달이 아니라 올 한 해 동안 계속 좀 지켜보자라고 말씀을 해주시는 것 같고요. 자, 그래서 선정해주신 종목들 BGF 리테일부터 CJ CGV까지 짚어주셨습니다. 다시 한번 핵심 포인트 짚어볼까요? 네, 화요일은 BGF 리테일, GS 리테일, 편의점을 좀 살펴보았고요. 그리고 수요일은 작전 리포트에서 이마트를 살펴보았고요. 어제 목요일은 CJ CGV를 살펴보았는데요. 편의점은 자유로운 출입국이 가능해진다면 면세점이 좋아지겠지만 아직까지 자유로운 출입국, 여행에 대한 부담, 그리고 통제,
이런 것들이 있기 때문에 순서를 굳이 따져보자면 백화점, 국내 소비 이미 좋은 흐름들로 수익을 보았습니다. 그리고 난다면 편의점인데 편의점 이후에 대형마트 함께 보셔도 좋고요. 그리고 면세점 순서라고 강조드리고 있습니다. 편의점을 이번 주에 꼭 집어서 말씀드린 이유는 1월 3일부터 방역 패스라는 새로운 제도가 도입이 됐습니다. 2차 접종 후 180일까지 유효기간이 적용이 되고 3차 접종은 접종 당일부터 방역 패스 효력이 인정이 되는데 식당, 카페, 음식점, 다중이용시설 17종에 모두 다 적용이 된다고 합니다. 하지만 3,000제곱미터 이상의 상점, 마트, 백화점에게 적용이 또 되는데 그러니까 작은 규모의 마트 상점에는 적용이 되지 않습니다. 그러면 건강상의 이유로 1차를 맞았거나 2차를 맞았는데 부작용이 심해서 3차 접종은 어려우신 분들이 꽤 있는 것으로 알려져 있습니다. 그래서 그럴 경우에는 3,000제곱미터가 되지 않는 편의점 위주로 쇼핑에 대한 수요가 더 늘어나지 않을까라는 기대감들이 또 있을 것입니다. 그래서 이러한 것들을 또 다 통틀어 본다면 오히려 방역 패스가 편의점 업종에는 오히려 긍정적으로 작용할 수 있지 않을까라는 시각을 또 전해드리면서 BGF 리테일은 국내 1위 사업자입니다. 그래서 1위 사업자에 걸맞는 수익들을 좀 내고 있고요. 그런 것들까지도 봤을 때 오미크론 확산세 부담감은 있으나 업황이 훼손될 정도는 아니고 앞으로 증가하는 실적들을 보았을 때 살펴볼 필요가 있다. 22년도 연간 실적이 매출액 7조를 넘어서는 전망들이 나오고 있고요. 영업이익도 2천억 이상의 전망들이 나오고 있기 때문에 전년도 기고효과로 인해서 성장률에 대한 둔화는 불가피하지만 견조한 성장세가 지속될 전망이다라는 말씀 드렸고요. 그리고 또 하나는 GS 리테일입니다. 자회사의 이익 체력이 좀 강하고 GS 홈쇼핑과의 편입효과, 합병효과, 그리고 요기요 등 라스트 마일을 줄여나가는 데 있어서 배달, 이런 온라인 트래픽 확보에도 좀 열을 내고 있는 기업 중에 하나가 GS 리테일입니다. 이런 부분들을 감안해 본다면 BGF 리테일과 GS 리테일 화요일 말씀을 드렸습니다. 그리고 올해 오늘 딱 마지막으로 말씀을 드리고 리뷰 시간까지는 방송에서 공개하지 않을 종목 중에 하나가 이마트입니다. 한 번 또 수익을 보았던 종목이죠, 지난해. 하지만 다시 15만 원 수준까지 내려와 있는 상황이기 때문에 국내 대표 유통업체입니다. 콕 집어서 말씀드렸던 부분 중에 하나는 ssg.com에 대한 가치입니다. ssg.com의 보수적 가치를 시총으로 따져본다면 7조에서 10조. 그래서 이마트가 가지고 있는 지분율 50%를 대입해서 산출을 해보니까 3조 5천억 원에서 5조 원까지 지분가치 평가가 되고요. 또 하나는 스타벅스 커피 코리아죠. 시장 가치가 2조 7천억에서 3조 원 규모라고 합니다. 지분 가치가 67.5%를 가지고 있습니다. 그러면 이마트가 가지고 있는 지분을 추산해보면 약 2조 원 내외. 그러면 ssg.com과 스타벅스 커피 코리아의 가치 두 개를 합산했을 때 적어도 5조 5천억에서 7조 원 내외의 지분 가치가 산정이 됩니다. 하지만 현재 시총이 4조 4천억 원이 채 되지 않기 때문에 이러한 것들을 봤을 때 반드시 오고야 말 리오프닝, 반드시 오고야 말 주가 상승에 딱 적합한 기업이고 최근 증권사 목표가가 25만 원, 30만 원 정도 된다라고 합니다. 이러한 목표가에 도달되는지 여부를 파악을 한 이후에 다시 한번 리뷰로 찾아올 날을 기약하도록 하겠습니다. 그리고 좀 장기 적금 형식으로 보실 때에 CJ, CGV 좀 말씀을 드렸습니다. 여러 리스크가 좀 있기는 하지만 22,000원, 2만 원 그 아래로 더 내려간 적이 많지 않다. 그래서 22년도 거리두기가 좀 완화가 된다면 대형 신작이 많이 개봉할 것으로 좀 점쳐지고 있습니다. 그러할 때까지 좀 모아가는 전략, 그리고 리오프닝이 이루어진다면 반드시 좀 살펴볼 만한 기업이 CJ, CGV. 느리지만, 더디지만
방향성은 확고하다라는 말씀 드렸으니까요. 이번 주 다시 보기 영상을 통해서 각 기업들 살펴보셔도 좋을 것 같고요. 차트상 저위험 구간, 숫자상 매출액과 영업이익이 증가하는 기업, 미래 먹거리를 준비하는 모멘텀이 살아있는 기업으로 22년도 한 해도 여러분들 계좌의 풍성함, 계좌 수익이 이루어지기를 바라는 마음으로 오늘 리뷰 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 네, 오늘 말씀 듣고 리오프닝 관련주 포트에 편입하실 때 어떤 종목을 좀 선정하실지 많은 도움이 되셨길 바라겠습니다. 문자 샵 0082번으로 허반석이라고 보내주시면 이런 이야기들 이 방송 외에도 담아보실 수가 있습니다. 오늘 도움 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저희는 바로 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가 보겠습니다. 서경의 테마보장 이주현 전문위원 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 이제 도너 리포트에 대한 고수익 작전을 세우는 시간인데 어제 증시가 또 다시 한번 하락을 했다 보니까 다른 종목들도 또 짚어보면 좋겠습니다. 어제 그런 시장임에도 불구하고 또 상승을 해준 종목들이 많았잖아요. 코스피, 코스닥 상승률 10개 종목 중에서 어떤 종목도 오늘 추가적으로 보면 좋을지 한번 체크해 주시죠. 네, 사실 어저께 상승 상위 종목들 있었던 종목들을 이제 쭉 살펴봤는데요. 이렇다 하게 상승 상위 탑10에 있는 종목들 중에 시세를 추가적으로 과연 낼 수 있을까라는 좀 의문이 많이 들었어요. 물론 뭐 못 낸다라는 건 아니지만 워낙에 이제 전일 같은 경우는 여러분들 시장 보신 분들 아시겠지만 어저께도 마찬가지였습니다. 어저께 이 시간에 제가 소개해드렸던 이야기들, 그러니까 그 전날도 이제 대선 관련주들, 경남스틸이라든지 이제 광진실업 같은 경우 이제 윤석열 후보가 이 흔들림에 따라서 지지율이 반사 이익을 얻을 수 있는 그런 종목들로 이렇게 이야기를 드렸었고요. 그리고 어제 같은 경우는 이제 CBDC 관련주들의 테마가 굉장히 좀 강하게 움직여줬고 그리고 그 전날에 이어서 탈모라는 이런 정부 정책 관련주들이 좀 강하게 움직인 날이었던 것 같습니다. 그래서 어저께 이제 얘기 드렸던 메탈엑스 같은 경우도 대장주는 아니었지만 일단 시세에 굉장히 잘 나왔었고요. 후발주들도 막 생겨났습니다. 대장주였던 TS 트릴리온이 상한가 가면서 위더스 제약이라는 종목도 상한가에 들어갔고요. 그리고 인상가라는 종목도 나오기 시작했고, 프롬바이오라는 종목, 거기다 바이오니아 같은 경우도 이제 그 탈모 관련주로 이렇게 좀 엮여 있다 보니까 좀 주목을 받았던 것 같은데, 어찌됐든 이제 테마가 형성이 되었기 때문에 뚜렷하게 보이는 두 개의 테마는 결국 정부 정책 관련주, 그 다음에 일정을 앞둔 2월 4일날 이 디지털 위안화에 대한 부분들을 이제 시작을 하게 되죠. 그래서 동계올림픽을 앞두고 있는 이 CBDC 관련주들도 전일 굉장히 좀 강한 상승 흐름이 나왔습니다. 한네트 같은 경우가 상한가를 갔고요. 그 다음에 CTK, 로지시스 이렇게 거의 전일 보면 20% 이상의 상승 흐름들을 좀 보여줬던 종목들이 즐비하고, K산이나 이제 한국컴퓨터 같이 이런 CBDC 관련주로 엮여 있는 종목들 대부분 주가의 흐름이 좀 좋았다라고 생각이 듭니다. 그래서 오늘 같은 경우는 이제 상승 상위 종목 중에서 너무 많이 그러면 테마가 보통 상승할 때 한 달에서 한 달 반 정도의 상승기를 갖는다라고 하면 새로운 테마가 이제 나온 거기 때문에 우리는 일단 CBDC라는 이 테마에 조금 집중을 해보실 필요가 있지 않겠나라는 생각이 들고요. 시장이 이제 하락함에도 불구하고 전일 국내 증시에서 가장 강했던 테마라고 할 수 있는 부분이 이제 이런 한네트 CBDC 관련주였습니다. 그래서 여러분들 어저께 이제 거의 수급적인 부분들이 테마주 위주로 이제 흘러가게 됐는데, 결국 시장이 좋지 않은 상황에서는 또 상승하는 그런 주도 섹터가 분명히 생깁니다. 그런 부분들이 저는
일단 대선 관련된 부분들, 안철수 관련주들이 좀 강하게 움직였다라는 생각이 들고, 그리고 CBDC 관련주들이 굉장히 좀 긍정적인 흐름들을 보여줬는데, 일단 테마를 공략할 때 제가 계속 항상 말씀드리지만 다른 종목들, 그러니까 장중에 장 초반에 바로 대장이 상한가를 이렇게 가버리는 경우들이 생깁니다. 일찍 상한가 문을 닫게 되면 그때부터는 후발주들이 이제 좀 움직이는 상황들이 나오는데, 가급적이면 대장주를 사는 게 좋다라고 말씀을 드리고 있고요. 2등주까지는 뭐 어떻게 해볼 수 있겠지만 3등주 이하로는 그냥 시세의 흐름, 전체적인 테마의 흐름이 같이 영향을 받고 있는지 없는지 정도만 확인하시고, 고점에 사더라도 차라리 대장주가 낫다라고 저는 생각합니다. 그래서 한네트 오늘 여러분들이 좀 가장 관심 있게 보셔야 될 것 같고요. 물론 또 후발주들이 더 치고 올라가는 그런 흐름들이 나올 수도 있습니다. 그래서 한국컴퓨터가 기존에 좀 가장 시세가 좋았던 종목 중에 하나이기도 하니까 이 종목도 좀 관심을 가지고 지켜보시면 좋을 것 같고요. 지금 뭐 저항대를 앞두고 있는 종목들인데 대부분이 그 중에서 가장 뭐 무난한 좀 흐름이지 않나라고 생각이 듭니다. 어찌됐든 뭐 가장 시세가 좋았던 종목은 한네트였기 때문에 오늘 뭐 갭 상승이 얼마나 나올지는 모르겠습니다만은 이쪽 테마는 결국 이제 출발하는 테마이기 때문에 음봉으로 오늘 조정이 나온다. 만약 금요일이라서 그렇다면 그걸 기회로 활용을 하셔갖고 또 저점 매수가 가능하다라고 생각이 드니까요. 한네트 새로운 테마의 이제 출발인 거 아닌가 한번 잘 지켜보시고, 일정이 뭐 이렇게 딱 잡혀 있으면 거진 기대감이 계속 상승해서 상승 흐름이 나와줄 가능성 높다라고 생각이 듭니다. 이제 탈보는 상한가가 한 두어 차례 나왔고, 오늘 뭐 TS 트릴리온 같은 경우는 상승 한 번 더 나오게 되면 아마 단기 과열 들어갈 가능성이 좀 높아 보이는 그런 흐름입니다. 그래서 그렇게 될 경우에는 후발주가 대장 노릇을 하기 때문에 뭐 경고를 먹거나 이렇게 된 경우 좀 주춤해질 수 있다라고 생각을 하시고요. 일단 테마주들 지금 두 개를 얘기를 드렸는데, 탈모라든지 CBDC, 그 다음에 이제 안철수 관련 종목도 여전히 좀 지켜봐야 되는 부분이고, 이제 안철수 관련주들 같은 경우는 지지율이 12%까지 올랐습니다. 여기서 이제 지지율이 어느 정도나 더 치고 올라갈 수 있는지 여부를 갖다 좀 생각해봐야 될 것 같고요. 전일 이제 안철수 의원의 그 지지율 상승했다라는 이야기들이 뭐 거의 모든 언론에서 나왔던 부분이기 때문에 요거는 시세가 단기적으로 이제 조정도 들어갈 수 있다는 부분 생각해 주세요. 시장이 지금 2,900포인트 부근에 놓여 있습니다. 그래서 지금 보시는 것처럼 요 구간대를 지켜줘야지 우리가 상승으로 좀 생각을 할 수 있는 길이 열리는데, 미국 증시가 나쁘지 않았던 것 같습니다. 사실 이제 반등이 나오는 구간이다라고 생각을 하고 있었는데요. 보시는 것처럼 추세대 하단 자리입니다. 추세대 하단 자리에서 지난번에도 제가 이 구간을 지켜줄 것 같다라고 얘기를 드렸는데, 시세가 이제 한번 크게 나와줬었고, 저항 자리를 이제 좀 돌파해놓고 안착을 못하고 이제 밀려버렸습니다. 그런데 보시는 것처럼 강한 추세대 하단 자리에서 어저께도 좀 반등이 나오는 그런 흐름으로 마무리되었기 때문에 이런 흐름이라면 뭐 다음 주 반등하는 그림을 한번 기대해 볼 수도 있을 것 같고요. 국내 증시가 또 선반영 시킨다라고 하면 오늘은 뭐 국내 증시도 보시는 것처럼 하단 자리에 놓여 있기 때문에 지지를 받고 반등할 가능성이 좀 있다 생각이 들고요. 지수가 반등을 하게 되면 요 며칠간 하락을 했던 기존에 조금 괜찮은 흐름을 보여줬던 종목들이 대부분 반등하는 흐름들이 나올 가능성이 높습니다. 그러면 장 초반에는 뭐 테마주들 어저께 강했던 종목들 위주로 좀 움직임이 나올 것이고요. 그리고 뭐 9시 반에서 10시 전후로 해서 오전에 시세를 좀 강하게 주는 종목들 조정 나오면서 기존에 뭐 전기전자 섹터라든지 아니면 우리 이제 메타버스 관련 종목들이 좀 괜찮은 흐름들을 보여줄 가능성 높다라고 생각이 드니까 그런 부분들 참고하시면 좋을 것 같습니다. 금요일 저녁, 금요일 오후 너무 무리하게 여러분들 매매하지 마시고 오전장 끝난다 싶을 때 1시 전후로 해서 오늘은 뭐 트레이딩 하시는 분들은 좀 마치시는 게 좋지 않겠나. 그리고 시장의 반등 가능성 높다. 대신 반등하게 되면 테마주들은 수급이 전방위적으로 이제 퍼져나가기 때문에
그때는 조금 조심하자라고 말씀드리겠고요. 상승 상위 종목에 들어있는 종목은 아닙니다만은 요즘 환율이 1,200원대를 이제 돌파하는 흐름을 보여주는 모습이기 때문에 이 환율 상승 수혜주로 뽑아볼 수 있는 게 이제 영업무역이거든요. 최근에 증시 흐름과는 반대로 강한 상승 흐름을 보이기 때문에 이런 종목들 관심 있게 보시고 눌림이 나온다라면 한번 공략을 충분히 해볼 수 있는 종목이다라는 것까지 말씀드리고 오늘 물러가도록 하겠습니다. 네, 오늘 좀 관심 있게 지켜볼 만한 상승 종목들 한네트, 한국컴퓨터 말씀해 주셨고 이현상 기록한 TS 트릴리온은 오늘 한 번 더 상한가가 나온다면 단기 과열 우려가 있다. 그리고 이제 원달러 환율 상승과 관련해서 영업무역도 추가적인 상승이 기대가 되는 그런 종목이고 또 오늘 장은 또 이번 주 마지막 장이니만큼 거래량이 떨어지면서 또 지지부진한 모습이 연출될 수 있기 때문에 오전 장의 전략을 마무리하는 게 좋다. 이렇게 전략을 좀 짜주셨습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 저희 고수익 작전 타임에서 다양한 전략들 많은 도움 되셨길 바라겠습니다. 참고로 본 방송에서 제공해드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 또 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타사 유사 명칭에도 신경 써주시기 바라겠습니다. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.